नमस्कार मु जितेन्द्रपति यूट्यूब आमे जो चैनल टी एबे चलाउचे नन्ना चैनल आपण अधिकांश चैनल बहुत जगार मु देखुची जे से माने चैनल टाकू जानी पारु नाहंती। चैनल रो ना प्रकृत रे नन्ना नन्ना रो स्पेलिंग होची हमर ओडिया स्पेलिंग हमर जोटा कि इंग्लिश रे हमें लिखंती नन्ना NANA तबे आपण माने आउ अधिका किछि कहिबिनी। आज गोटे विषय अछि आमे से विषय को जीवा आम पाखरे पंडित अछंती तांको सह जोगाजोग करिबा आउ ता सहित जानिबा। आज गोटे बड़ विषय से विषयटीर ना होउची जजमानर मंगल कोन जजमानर मंगल कोन ये विषय रे आमे संपूर्ण जानिबा। आम पाखरे पंडित अछंती पंडितन सहित जोगाजोग करिबा। तबे तांकर नाम प्रकाश करूची प्रताप चंद्र रथ गोविंदपुर केन्द्रापड़ा जिल्ला रे आली ब्लॉक अंतर्गत। ये सब स्थान आपन को नदेले जदि आम वीडियो आगु को जाउची किछि लोक मानकर मंगल लागुची मंगल कामना रे लागुची ताहले आमे उपकृत होबु ये चैनल टी बढ़िबो। तबे आसंतु जीवा तांको सह सीधा कथा हेबा। आज्ञा आपन को मोर प्रणाम। आपन सर्वप्रथमे हमर जजमानर जो मंगल आमे नाटी रखीचे आ विषय रे आपन कोन जानिचंती केमिति हम जजमान माननकू ये शिक्षा टी दिया जीवो ये विषय रे संक्षेप रे कहि। जय जगन्नाथ, जय माँ बिरजा, जय माँ शीतला। मो पंडित प्रताप चंद्र रथ परिचय तो चैनल मुख्य दे सारी अधिक दवा आवश्यकता ना। ब्राह्मणर कर्म होउची 6टी कर्म: जजन, जाजन, अध्ययन, अध्यापना, दान, परिग्रह। ये 6टी कर्म भितर जजन गोटाए कर्म अच्छी अर्थात जजमान मानकर मंगल कामना करी ब्राह्मण जो कर्मकांड करती ताहा होउची जना पुरोहित पदवाच्य व्यक्ति विशेषर कर्तव्य। पुरोहित शब्दर अर्थ होउची पुरयुक्त हित, जे पुरर हित कामना करती। और पुर बोलते गोटे ग्राम, समग्र ग्राम गोटे ग्रामर जी पूजा पाठ बा जजमान विभिन्न कार्य करती ताको पुरोहित बोली कहा जाए। समय थिला आम पिला बेलर कथा हम देखिचु गाँ गाँव में बहुत पंडित माने थिले। यही कर्मकांड को आधार करी पेट पोषुले परिवार प्रतिपोषण करुले, किंतु वर्तमान से गुड़ लोप बसला बहुत कम अच्छी। आम समसामयिक पंडित कहले बहुत कम अच्छी। आम अंचल प्राय जड़े जन आम सब अच्छू एवं आम मैंने जहाँ तैयारी करुँ से अधारू विपथगामी होती। केवल पेट पोषापी गोटे पिअन चाकरी कला भाई समस्त भावती पिअन चाकरी खंडे होगले भी होगा जहाँ हो से गुड़क मुझे जाऊनी। किंतु कहार तात्पर्य जजमान मंगल कामना करने कर्मकांड करा जाए। कर्म होउची हाथ काम, कांड होउची मंत्र बा श्लोक बा वाक्य, संस्कृत वाक्य। आमर देवनागरी भाषा रे लिखित होइतिबा मंत्र गुड़ी को पंडित माने आयत्त करी पाठ करती। जजमान जो कार्य थाए बहुत समय जजमान मानकर से जातक देखिकी जो पंडित माने प्रतिकार दे था आमर कर्मकांड विधि माने कार्य करती। ग्रामर बा देशर मंगल पाई विश्वर मंगल पाई यज्ञ करा जाए, चंडीपाठ करा जाए, इत्यादि कार्य बहुत कार्य अच्छी। तो से कार्य भितर कहार तात्पर्य होता कहीं कौच ना कर्मकांड संबंधी एत गुड़िया कार्य सब अच्छी। रुद्राभिषेक, चंडीपाठ, यज्ञ, आमर गृह आरंभ, वास्तुपूजा, गृह प्रतिष्ठा, पुष्कर शांति, विभिन्न प्रकार कार्य कर्मकांड भितर अच्छी। सेगुड़िक करने जितेबाला जजमानटी पंडित पाखरे शरणापन्न होती से पंडित उपयुक्त भाव में कार्य करने निजर काम बोली भावी करवा उचित। एवं जजमान प्रथम कर्तव्य होउची ब्राह्मण तांको अगणारे बा तांकर अंगनारे तांकर गृहरे पाद देवा मात्रके से माने ब्राह्मणर पाद धौत करवा विधि। कहीं ना आपण मानकर वेद कहती बा आमर पूर्वसूरी मैंने लिखिंट पृथिव्यां जानी तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे जानी तीर्थानि विप्रपाद से दक्षिणे। पृथ्वी रे जेते गुड़िया तीर्थ अच्छी समस्त तीर्थ गुड़िक समुद्र पड़ती एवं समुद्र जेते गुड़िया तीर्थ अच्छी सागरे जानी तीर्थानि, समुद्र जेते गुड़ी तीर्थ अच्छी समस्त तीर्थ गुड़िक ब्राह्मणर दक्षिण पादर अच्छा।
ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧୌତ କରିବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଜମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପାଦ ଧୌତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରି ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଧି ମୁତାବକ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣର। ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାଗବତକାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତା ଏ ଚାରି ଆମରି ଦେବତା, ଦେବତା ରୂପେ ଛନ୍ତି ରହି ଏ ଜୀବ ତାଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନହି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା, ବାପା ହେଲେ ତୃତୀୟ ଦେବତା, ମା ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଦେବତା। ତେଣୁ ଏକଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଥିଲା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାପା ମା ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦେବତା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି, ବା ଜନ୍ମ କରିବା କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥା ନୁହଁ। ଜନ୍ମ କରି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରି ସେ ପିଲାକୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ, ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦେବତା ସେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ଟିକିଏ କିଛି ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆମର କିଏ, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଅଧପତନର କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ଦେବତା କାହିଁକି ହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିକି ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ କଥା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବରକାଗଜରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ କଥା ବୋଲି କିଛି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧା ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବା ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆମେ ତିଆରି କରିନୁ, ଆମ 14 ବର୍ଷ ତିଆରି କରିନୁ। ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ, ଧ୍ୟାନ ବଳରେ, ତପସ୍ୟା ବଳରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବା ବାଣୀକୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା କର୍ମକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ। ତେଣୁ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଆଧାର କରୁଛୁ, ପଢ଼ିଛୁ, କିଛି ଜାଣିଛୁ ବା ଶିଖିଛୁ, ଆମେ ଯଜମାନର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଦୈବାୟତ ଜଗତ ସର୍ବଂ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ତୁ ଦେବତା ତେ ମନ୍ତ୍ରା ବ୍ରାହ୍ମଣାଧୀନା ତସ୍ମାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା। ଦୈବାୟତ ଜଗତ ସର୍ବଂ, ସାରା ଜଗତ ଦୈବର ଅଧୀନ। ମନ୍ତ୍ରାଧୀନନ୍ତୁ ଦେବତା, ସେ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନ। ତେ ମନ୍ତ୍ରା ବ୍ରାହ୍ମଣାଧୀନା, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଧୀନ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଯଜମାନର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ବା ଯଜମାନକୁ ତାର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳକୁ ବା ତାର ଫଳକୁ ଦାନ କରେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜେ ଦେବତା। ତେଣୁ ଏ କଥା ଆମେ ଲେଖିନୁ। ଯଦି କେହି କହନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତ କଥା ଲେଖିନୁ। ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ 2000 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ସନ୍ଥମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜେ ଦେବତା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଲେଖି ଦେଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୂଜା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଈ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଶାସନ ଅଛି। ଗାଈକୁ ପୂଜା କରିବା କାହିଁକି ନା 7ଟି ମା ଭିତରେ ଗାଈ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତା। ଆମର ଜଗତରେ ପୂର୍ବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେତେବେଳେ କହିଥିବି, ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିଥିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ 7ଟି ମା ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଜନନୀ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଜପତ୍ନିକା ଗାଭୀ ଧାତ୍ରୀଶ୍ଚ ଧରଣୀ ସପ୍ତତେ ମାତରସ୍ତଥା। ତେଣୁ ଗାଈ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମା। ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ନିଜର ପିଲାକୁ ମାରି ନିଜ ପିଲାଟି ଭଲ ଭଲ ଚାହିଁଥିବ, ତା ଆଖିରେ ମାଆର ମୁହଁର ସହିତ ମୁହଁକୁ ଆଖି ମିଶାଇଥିବ ପିଲାଟି, ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ମା ବା ଯେଉଁ ଗାଈ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରେ ବା ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ, ଅମୃତ ଦାନ କରେ, ସେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବୀ ପଦବାଚ୍ୟ, ଦେବତା ପଦବାଚ୍ୟ। ତ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଗାଈ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ହିତ ସାଧନା କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେବେଳେ କହନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ କର୍ମର ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନୁଶାସନ ବିଧିକୁ ପାଳନ କରି ବିଧିବିଧାନକୁ ପାଥେୟ କରି ଯଜ୍ଞଟିକୁ ପରିସମାପ୍ତ କଲା ପରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କଲା ପରେ କେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିନି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି, ସେ କ'ଣ କହେ, ସତୀ ଆସନ୍ତୁ ଯଜମାନସ୍ୟ କାମା, ଯଜମାନର କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଥାନ୍ତି ବା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ, ମନକୁ ରଥପ୍ରାୟ କରି 10 ପବନକୁ ହକାରି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଦଶରଥ ବୋଲାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ତନୟ। ମନକୁ ରଥପ୍ରାୟ କରି 10 ପବନକୁ ହକାରି, ମନକୁ ରଥ କରି ତନ୍ମେ ମନଶିବ ସଂକଳ୍ପ ମତଭେଦ କହନ୍ତି।
ତେଣୁ ମନକୁ ରଥପ୍ରାୟ କରି ମାନେ ସଂକଳ୍ପିତ ଭାବରେ ରଖି ଆୟତ୍ତ କରି କ'ଣ କଲେ ନା 10 ପବନ କହକାରୀ 10ଟା ପବନକୁ ରୁନ୍ଧି ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବା ଯଜ୍ଞ କଲେ କିଏ ସେ ନିଜେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କୁଆଡ଼େ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଚରୁ ଧରିକିରି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆସି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞର ଚରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦେବାର କାରଣ ଦଶରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା କର୍ତ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞଟି ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଦାନ କଲା ପରେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁକୁ ସେ ତାଙ୍କର 3 ରାଣୀକୁ ଦେଲା ପରେ 4ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମ, ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଏ 4 ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତେଣୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଦଶରଥ ବୋଲାଇ ଦଶରଥ ଅଜରାଜର ପୁଅ ନୁହଁ ବୋଲି ଆମର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଦଶରଥ ସେ ନିଜେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପିତା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ବା ହେୟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ମାତା ନିନ୍ଦା ଘୋର ପାପ, ପିତା ନିନ୍ଦା ଅଧୋଗତି, ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକେ ଯାନ୍ତି, ବିପ୍ର ନିନ୍ଦା କୁଳକ୍ଷୟମ୍। ବ୍ୟାସ କହିଲେ ମାତା ନିନ୍ଦା ଘୋର ପାପ, ମାର ନିନ୍ଦା କଲେ ବହୁତ ପାପ ହୁଏ। ପିତା ନିନ୍ଦା ଅଧୋଗତି, ବାପାର ଯେ ନିନ୍ଦା କରେ ତାର ବହୁତ ତଳକୁ ଯାଏ, ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନା। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ନରକେ ଯାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ନିନ୍ଦା କଲେ ନରକରେ ପଡ଼ିବେ। ବିପ୍ର ନିନ୍ଦା କୁଳକ୍ଷୟମ୍, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା କଲେ କୁଳ ବୁଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନୁହଁ, କୌଣସି କଥା ଭୁଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଯଜମାନ ନିଜର ଏତକ ମାତ୍ର ଶରଣାପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ହେଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବଳ କଳ ମନ୍ତ୍ର ଖଟେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରବଚନ, ପାଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହେବ, ଭାଗବତ 4 ଅକ୍ଷର ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଏବଂ ଯେତକ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ବହି ଅଛି ଏ ବହି ପାଠ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ। ବହିର କାରଣ କ'ଣ, ଭାଗବତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ରାମାୟଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସବୁ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର।